आपण मानक समस्त नमस्कार। आप माने निकोदिमों विषय रे कथार्थ करूछु। जीसु निकोदिमों को अनेक विषय कहिया पे चाहूतिले, तो आम माने कि पुनर्जन्म पाइबा विषय रे कोन बुझाए। गोटे शक्ति जहा कि आम मानकर निजर नुह किंतु एक शक्तिर आम मानकर आवश्यक अटे। यह गुरुत्वपूर्ण अटे जे आम माने विश्वस्त भाव आत्मिक जीवन बंचिबा किंतु ईश्वरंकर वाक्य द्वारा। आम मानकर शक्ति नुह किंतु आउ एक शक्ति आम मानक मध्य को आसिकी से शक्ति आम मानक मध्य कार्य करिबा आवश्यक अटे। आपण माने जेते भलो हुंतु ना काहेकि, जेते विश्वस्त आपण हुंतु ना काहेकि, मनुष्य मानकर सीमा अछि एवं किंतु मनुष्यर सीमा बाहर एक शक्तिर आवश्यक अटे। आउ जीसुंग पाखरे से शक्ति अछि। सही शक्ति द्वारा जीसु आमान को कढ़े कि नबा पई चाहंती, किंतु निकोदिमो से निजर चिंतारे रहिले आउ से जीसुंकर वाक्य को ग्रहण करिया पई असक्षम हेले। जोहन पुस्तक 3 पर्वर 4 पदरे निकोदिमो जीसु को कहिले, वृद्ध हेले जने मनुष्य किपरि भाव माता गर्भ में प्रवेश करि पारिबे? से कोन द्वितीय थर आपण मातार गर्भ में प्रवेश करि जन्म होई पारे? मांसर जहा जात ता मांस, पुणी आत्मार जहा जात ताहा आत्मा। आम माने ए शरीर द्वारा ए जगत रे मां को गर्भ द्वारा जात होई अछु। यह असंभव आम मानकर शरीर पुनर्बार मां को गर्भ में प्रवेश करिकी आउ थरे जन्म हवा, ताहा आम मानकर आवश्यक नाही। आउ केवल शारीरिक जगत विषय चिंता करिवार केवल यही विषयटा एहा नुहे, आ किंतु एहा जीसुंकर आत्मा को आमनकर हृदय रे ग्रहण करिया विषय रे बाइबल कहू अछि। जीसुंकर आत्मा को आमनकर हृदय रे ग्रहण करिया विषय को बुझाउ अछि। आउ सरल भाव रे कहिले जीसुंकर हृदय को आमनकर हृदय रे ग्रहण करिया विषय कहू अछि। से जगह रे जने स्त्री लोक अछंती जे कि व्यभिचार कर्म रे धरा पड़िथिले। फारूसी और शास्त्री माने से स्त्री लोक को पत्थर फोपाड़ी की मारिया पे चाहूतिले, किंतु से माने से स्त्री लोक को जीसुंक पाख को घेनी आसिले। गुरु ए स्त्री लोकटा व्यभिचार करुथिबा समय रे धरा पड़ी अछि। मोसा मन को व्यवस्था रे आज्ञा दै अछंती एपरि स्त्री लोक को पत्थर फोपाड़ी की मारो, किंतु आपण कोन कहउचंती? से माने जेपरि तांग विरोध रे अभियोग रो कारण पाई परिबे एथि पई से माने तांग पुनः पुनः पचारंते। किंतु जीसु बहुत भलरे जानिथिले सेमानकर प्रश्न पचारिबार अर्थ कोन। सेतमे जीसु निजर उंगुली द्वारा से भूमि रे लेखिया पे लागिले। तापर से मस्तक उत्तोलन करिक सेमान को कहिले, तमन को मध्य जे निष्पाप से प्रथम रे ताहा को पत्थर फपाडू। से माने संपूर्ण आश्चर्य चकित हो गले सुनिकी। से माने सरल भाव रे केवल भाबुदिले जीसु पत्थर मार कहिबे नहले मारनी कहिबे, किंतु जीसु तृतीय उत्तर देले जहा कि से माने केबे मध्य आशा करि नतले सुनिया पई। जीसुंकर ज्ञान द्वारा केवल सेमान को से उत्तर दे पारिले ताहा नुह, किंतु जीसुंकर वाक्य मध्य रे सेमानंको से लज्जित कले एवं सेमानकर विवेक रे सेमाने दोषीकृत मध्य हले। से जगह रे पाप करुथिबा व्यक्ति जणे सुधा न करुथिबा व्यक्ति जणे सुधा नांती। तमन को मध्य जे निष्पाप से ताको प्रथम रे पत्थर फोपाडू, केही मध्य ताको पत्थर फोपाड़ी पारिले नाही। मु से स्त्री लोक हो गली जे कि व्यभिचार कर्म रे धरा पड़ी अछि, आ मु से स्थान रे छिड़ा अछि। आ मु संपूर्ण आश्चर्य चकित हो गली जेतले जीसु गोटे ए उत्तर मु सुनिली। जीसु केवल सेवान को उत्तर देले ताहा नुह, किंतु से मते उद्धार करी अछंती। आ से बनेइले मते आक्रमण करुथिबा प्रत्येक लोकन को से प्रकृति रे जीवा पे देले। जो ज्ञान आमन को ठारे नाही, जो ज्ञान जो शक्ति आम माने केबे मध्य कल्पना मध्य करि परिबानी, से प्रकार समस्त विषय प्रभु को ठारे अछि। प्रेरित पाउल कहि अछंती, प्रेरित पाउल कोन कहि अछंती?
the location of people has been limited. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି। Meaning God didn't make us able to have infinite things. We are limited. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସୀମା ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। We're tall. We don't become ହଁ ଆମମାନେ ଡେଙ୍ଗା ହେଲେ ଆମମାନେ 10 ମିଟର 20 ମିଟର କେବେ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗା ହଉନୁ। abilities. Our locations are ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆମମାନଙ୍କର ବସତିର ସୀମା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲିମିଟ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ଲିମିଟେଡ୍ କରିଅଛନ୍ତି। wisdom of man. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। Why for us to be born ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ lives, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। accepting Jesus Christ. ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯୀଶୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପାପକୁ ଜିତି ପାରିବା, ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜିତି ପାରିବା, ଆମମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଏ ଜଗତରେ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସୀମା ଅଛି। ଯେତେ ଭଲ କାମ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି। It's within the limits of man. ଯେତେ ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ହଉନା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟର ସୀମା ଅଛି। Within the limits of man. ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଜ୍ଞାନବାନ ହଉନା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ସବୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯିଏକି ଆମମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଅଛୁ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। And he wanted to give the power of Jesus. ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରମୟରେ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଶେଷ ହୋଇ ଆଲୁଅ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ ପୃଥିବୀରେ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ପୃଥିବୀକୁ କହିଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୋଷ ଜାତି ଅନୁସାରେ ଫଳକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ଆଉ ତୁମେ ଗଛକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଏବଂ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ପାଷ୍ଟର ଯୋସେଫ ତା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପାଷ୍ଟର ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପାଷ୍ଟର ଯୋସେଫଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ହେଉଛି ଗନ୍ଧିଆ ଏବଂ କଦର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିପରି ଭାବରେ? ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ହଁ, ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କହୁଅଛି। ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଅଛୁ, 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାହାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ରୋଗକୁ ଜିତି ପାରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସେ ନୂତନୀକୃତ ହେଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ, ମୁଁ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିଅଛି। ଥରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ପାଷ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଞ୍ଜୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ମୁଁ ଭାଇ କିମ୍ ଛୁଆନ୍, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଓ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି। ହଁ, ସେ ଲମ୍ବା ସମୟ ହେଇନି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଦାଖିଲ ହେଇକି। ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 2 କି 3 ଦିନରୁ ସେ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବେନି।
से मुहूर्त रे आमनकर चर्च रे जंजू रे जणे पाळक थिले Our church was in Jeonju. आम से पास्टर को फोन कली आम पास्टर को अनुरोध कली दयाकोरी आपण जंगबुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को जातु आ से स्थान रे आपण भाई किम छुहान को भेटंतु संध्या रे से जाई से फेरी आसी से मते कहिले पास्टर मो हॉस्पिटल को आज मु जाई थिली किंतु मते लागुनी सी आ 2 दिन अधिक बंची पारिबे आ सी अति शीघ्र मरी जिवे मु चिंता कली ओहो सेमिति की तो आसंता रविवार दिन रविवार उपासना सरिला पोरे मु क्वांगजू मंडली को जिबार थिला से स्थान रे प्रचार करिया निमंते And preach the word. सेत पे मो स्त्री मो पुओ Time I was supposed to go there with मो पुओ मो स्त्री को सहित से स्थान को जिबार थिला तो मो स्त्री को मु कहली मो भाई किम को भेटिया पे चाहे Brother Kim Chuan. जंगबुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल रे सेत पे चालन तो हम माने गोटे घंटा पूर्व घर रु बाहरिबा आउ तापरे हम माने भाई किम छुआन को हम माने बाटरे भेट होई परिबा सेत पे हम माने गोटे घंटा पूर्व घर रु बाहरिलु हम माने हॉस्पिटल को गलु आ भाई किम छुआन जो रूम रे थिले से रूम रे प्रवेश कलु जेतला हम माने से द्वार को प्रकृति रे फिटेइलु से समय रे हॉस्पिटल रूम रु आ से रूम रु मृत्युर छाया पूरा माढ़ी सारी थिला भाई किम चुआन कर स्त्री पाखरे खट साइड रे से छिड़ा आइतिले तांग मुंड को से तळे रखिकी आमे जेतले भितरे प्रवेश कलु से केवल मुंड को ऊपर को टेकी के आमान को देखिले Put her head down again. आउ थरे मुंड को तळे लुएले भाई किम चुआन कर मां से बेड साइड रे प्रकृति रे बसी की तांग मुहर केवल लुह गड़ी पडुथला भाई किम चुआन मरि नांती पर्यंत किंतु परिवार रो समस्तंकर हृदय रे ऑलरेडी मृत्यु आसी सारी थिला भाई किम चुआन बंचिबार कौन से चिन्ह देखा जाऊ नथिला आपण कहि परिबेनी से बंची छंदी ना मरि छंदी तांको देखिले आउ मृत्युर परिवेश मो हृदय को मध्य प्रकृति रे आसिया पे आरंभ कला हाँ भाई किम चुआन से मरिया पे जाऊ छंदी से मुहूर्त रे गोटे चिंता मो पाखक आसिला हाँ हॉस्पिटल रो द्वार जदि मु न खोलिकी जदि जीसु खोलिकी मध्य रे जदि प्रवेश करिथिले कोन हेई थांता Not me, but Jesus. What would happen here? निश्चित भाव में जीसु ए भाई रोग ए भाई को सुस्थ करि थांते Heal this brother. तापर आउ गोटे चिंता मो हृदय को आसिला हो मो ठारे जीसु बास करू अछंती आ जीसु यथेष्ट भाव में भाई को सुस्थता दे पारिबे आ एपरि हृदय मो पाखक आसिला सेतपे मो हृदय रे मुसे प्रभु को ऊपर निर्भर करिया पे चाहूतली मो भाई किम छुआन को प्रकृति रे चित्कार कली हे भाई किम तुम आखि खोलो मते देखो से आखि खोली की देखिले हो पास्टर आ से मृत्युर मुखरे थिले मु कहली हे तमे सुन मोर डाक्तर कहले आपण आउ बंचिबेनी 2 दिन 3 दिन अधिक ताटो अधिक बंचिबेनी Survive the next 2-3 days. किंतु एहा होची परिस्थिति भाई कि जीसु जदि कार्य करिवे ताहाले एटा कोनसी समस्या नाही जदि जीसु ख्रीष्ट भाई मध्य कार्य करिवे ताहाले भाई कोन हो आपण जानंती कि जदि जीसुंकर हृदय एवं आपणकर हृदय जदि एक होई जीवो If the heart of Jesus and your heart becomes one, भल्लरे मोर कथा तुमे सुनो विद्युत तार द्वारा प्रकृति रे विद्युत बही थाए जेते समय पर्यंत इलेक्ट्रिक तार कनेक्टेड अछि से सेतिकी पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी बही पारिबो जाई पारिबो go to the house of an evil ता गोटे मंद लोकर घर को मध्य जाई पारिबो ता गोटे भल लोक घर को मध्य जाई पारिबो ता गोटे धनी लोक घर को जाई पारिबो ता गोटे गरीब लोकंक घर को जाई पारिबो जेतिकी समय पर्यंत तार संयुक्त अछि इलेक्ट्रिसिटी से तार द्वारा विद्युतटा बही थाए प्रभुंकर शक्ति मध्य हृदय द्वारा बही थाए of God flows through the heart. तार अर्थटा कोन भाई किम छुआन यदि आपणकर हृदय जीशुंकर हृदय से यदि एक हबो Becomes one with Jesus. जेतळे आपणकर हृदय जीशु ख्रीष्टंकर हृदय सहित एक हबो जेपरि बहुतिबा पानी पाइप द्वारा बही थाए बहुतिबा विद्युतटा जेपरि तार द्वारा बही थाए परमेश्वरंकर कार्य हृदय द्वारा बही थाए Of God flows from the heart. सेथिपई आपण जेतळे आपणकर हृदय को जीशुंकर हृदय सहित आपण एक करिवे One with the heart of Jesus. जीशु ख्रीष्ट आपणकर हृदय मध्य कार्य करि पारिबे Work inside of your heart.
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣ ଏକ କରିବେ। one with the heart of Jesus. 그 형제는 누워서 ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଯିଏକି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶୋଇକି ଥିଲେ ସେ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ। 나는 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ, ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ, ଜହନ ପୁସ୍ତକ, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ପଢ଼ିଅଛି। Many times. ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଜହନ ଯୀଶୁ ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। 병자를 고치고. In Matthew, Mark, Luke, and John, Jesus healed so many sick people. 근데 거기 କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ହେଉଛି The interesting thing there is, 예수님은 한 번 ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଥରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିନାହାନ୍ତି। he never ignored them once. 그래서 눈먼 소경 ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠିକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମରୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, 별 ସେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। People of sickness. 그렇기 때문에 그 예수님 ଆଉ ଯୀଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। He never ignores the sick. He always healed them. 예수님은 ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗତକାଲି, ଆଜି ଆଉ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। Yesterday, today, forever, he's the same. 2000년의 역사인 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। 아니 예수님 오늘 이 자리에 ଆଉ ଯଦି ଯୀଶୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତେ, 자네가 죽어가는 거 ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, 자네를 고치고. He would ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। 때 자네 마음하고 예수님 마음 ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆପଣ ଏକ କରିପାରିବେ। 예수님은 자네를 고치 ହଁ, ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, heal you. 그 자네도 예수 ଆଉ ଆପଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 예수 나를 ହଁ, ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। He wants to heal me. 예수 나를 고치 ହଁ, ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। 그럼 나를 고치시겠네. ହଁ, ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। 형제 자네가 그 마음 ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ହୃଦୟ ଆସିବ, 예수님의 마음 ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ ହେଇଯିବ। Becomes one. 예수님 뭐라고 말씀하신지 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି? 너희 때는 항상 예비됐다. ଆଉ ତୁମର ସମୟ ସର୍ବଦା ଅଛି, 내 때는 항상 କିନ୍ତୁ ମୋର ସମୟ ସର୍ବଦା ନାହିଁ। Time is not always ready. Said ଯୀଶୁ ଏପରି କହିଅଛନ୍ତି। 같은 ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? what that means is when we ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହବା, 향하여 마음을 열고 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୋଲିଛନ୍ତି। 예수의 마음을 열지 않아 କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିବାନି, 일을 못 하신 ତାହେଲେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେବେ। 지금 이 시간에 ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 예수님 지금 너무 한번 여기 계신다. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। and Jesus ହଁ, ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। 한다고 말하지 ଯଦିଓ ବି ଡାକ୍ତର କହିଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମରିଯିବେ, 예수 죽은 나사 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଲାଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ଅଛନ୍ତି। 살리실 ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବେ, 거다 ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ। 있는 거야. ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। 내가 마음이 ତାହେଲେ ତୁମର ହୃଦୟ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 암으로 죽어가는 거 아무 문제가 안 돼. then you die. ଆଉ ତୁମେ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ ମରିବାଟା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନି। I believe the Bible. ଆଉ ମୁଁ ଏ ବାଇବଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଇବଲ ଠାରୁ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଅଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଜାଣିବା ଅଛି। No matter what ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହଉନା କାହିଁକି ଯୀଶୁ ତା ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମମାନେ ସେପରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଖୋଲିବା, ହଁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କୁଷ୍ଠିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋତେ ବି ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। 나를 고치시 ହଁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ। to want to heal me. 그러면 내가 나 ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି। 그 마음을 ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ହୃଦୟଟା ଆସିବ, 우리 고치기 ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହୃଦୟ, 원하시 ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବା, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ପରସ୍ପର ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏକ ହୁଏ, ଆପଣ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ହୃଦୟର ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟର ଜଗତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ, Of Jesus.
ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର କିଛି ନୁହଁ। nothing at all. 예수님이 그래. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ କି? ତାହେଲେ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେହିପରି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେହିପରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ, ଯଦିଓ ବି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। Power, and he wants to heal you. 아, 나 이제 아무나 죽어. ହଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ମରିଯିବି। ହଁ, ଏଥର ଏଇଟା କାମ ଦବନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ରଖିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୃଦୟକୁ, ହଁ, ଯୀଶୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କୁଷ୍ଠିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ ଲାଜାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବେ। ହଁ, ଏହିପରି ହୃଦୟ ତମେ ରଖ। ଭାଇ, ତମେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ପାଷ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହିପରି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଇଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ମୋ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ କରିଦିଅ। ଆମେ ଆଶା କରୁ ତୁମେ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ୱାଙ୍ଗଜୁକୁ ଗଲି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦିନେ ସକାଳେ ଫୋନ ଆସିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉ ଭାଇ କିମ୍ ଛୁଆନ୍? ଆଉ ଭାଇ କିମ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ପାଷ୍ଟର, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ମରିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ବଳ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛ? ଆଉ ପାଷ୍ଟର, ଗତକାଲି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କଲି ମୋର, ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷ ମୋ ଶରୀରରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପାଷ୍ଟର, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଲି ପାଷ୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ପାଷ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇ ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାହାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୌଡୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ସମୟକୁ ବିତାଉଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ସକାଳର ଉପାସନାରେ ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖରେ ଥିଲେ, ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ 2 ଆଉ 3 ଦିନ ରୁ ଅଧିକ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ନ କରି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଆସିଲା, ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆସିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଭଲ ହବା, ପ୍ରାର୍ଥନା, କଠିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମମାନେ ଭାବିଥାଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବୁ। ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାବିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ କୌଣସି କର୍ମ ବିନା, କୌଣସି ଦେୟ ବିନା, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମୁକ୍ତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଗନ୍ଧିଆ, କଦର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦ, କପଟମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣର ରକ୍ତକୁ ବୁହେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଚେଷ୍ଟା, ତୁମ ପରିଶ୍ରମ, ତୁମ ଚିନ୍ତା ସେତିକି କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୋର ବଳର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଟେ। 예수님은 마음에
ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯାହା ନାହିଁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 말씀을 들으 ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ଏକ କରିବା, 예수님과 우리가 ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ପରସ୍ପର ବହିବ, 예수님 안에 능력 ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ବହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। 예수님 안에 ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ମୋ ଠାରେ ବହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। Jesus enters into you. 바라던 천국 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ସାହସିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। When I enter into the heaven and stand before in the temple, I will be strengthened by the Lord to stand boldly before him. 제 예수님과 우리가 하나 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯିବା, 예수님 의가 ଯୀଶୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ହେବ। 예수님의 거룩함이 내 거룩함이 Holiness of Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। Accepting Jesus, 내가 내게 없는 예수님 내 안에 살아 일하 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଆମମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। to amazing people 그것이 ଏହା ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। born again. ଯେପରି ଭାଇ କିମ୍ ଛୁଆନ ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୌରବମୟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। To live and work upon all of us. 하나님은 ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, 그를 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, 한 나를 ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି। 한 예수 내 죄를 ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। 살려고 해서 ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 1 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ତାହାଙ୍କ ହେତୁ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ଶକ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। Sanctification, righteousness, and power. ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। Come ours. 그래서 우리가 예수님 ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।